السلام علیکم ناظرین، پی نیوز ہیڈ لائنز میں آپ کا خیر مقدم۔ میں ہوں آپ کا میزبان بشیر ناز۔ آئے ڈالتے ہیں خبروں کی تفصیلات سے پہلے دن بھر کی کچھ اہم سرخیوں پر ایک نظر۔ شپین میں فورسز اور جنگجوؤں کے مابین جھڑپ، 2 جنگجو اور عام شہری جاں بحق، آئی جی پی کشمیر کا اعتراف۔ مسلسل 30ویں جمعۃ المبارک کو بھی جامع مسجد میں نماز جمعہ کی اجازت نہیں، انجمن اوقاف کی مذمت۔ روس یوکرین کے دارالحکومت میں داخل، 450 روسی فوجی ہلاک، 60 سالہ بزرگ بھی یوکرین فوج میں شامل۔ یوکرین اگر ہتھیار ڈال دیتا ہے تو بات چیت کا آغاز ہو سکتا ہے، جنگ بندی پر روسی صدر کا بیان۔ روس اور یوکرین جنگ پر تشویش، وزیر اعظم نریندر مودی نے روسی صدر کو تشدد فوری طور پر بند کرنے پر دیا زور۔ جنگ کسی کے مفاد میں نہیں، ترقی پذیر ملکوں کی معیشت کو نقصان ہوتا ہے، پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان۔ یوکرین پر حملہ ناقابل قبول ہے، ہم یوکرین کے ساتھ ہیں، ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان کا بیان۔ یوکرین میں کشمیری طلبہ درماندہ، والدین میں فکر و تشویش، گھر واپس لانے کے لیے اقدامات اٹھانے کی اپیل۔ کشمیری طلبہ کو واپس لایا جائے، محمد یوسف تارگامی، سریندر سنگھ چنی اور عبدالغنی وکیل کی حکومت سے اپیل۔ اگلے 24 گھنٹوں کے دوران ہلکی برفباری یا بارشوں کا سلسلہ جاری رہنے کا امکان، محکمہ موسمیات کی پیش گوئی۔ اور جموں کشمیر کے لیفٹننٹ گورنر کی کار کو اتر پردیش میں حادثہ، آبائی شہر غازی پور جانے کے دوران ہوا حادثہ۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ناظرین، امشی پورہ شپین میں فورسز اور جنگجو کے مابین جھڑپ میں 2 جنگجو اور ایک عام شہری مارا گیا۔ انسپکٹر جنرل آف پولیس وجے کمار نے اعتراف کیا کہ اس تصادم میں 2 جنگجو اور ایک عام شہری مارا گیا ہے۔ انسپکٹر جنرل آف پولیس وجے کمار نے کہا کہ تلاشی کے دوران جنگجو باہر آئے اور جنگجوؤں کی اندھادھند فائرنگ میں امشی پورہ کا ایک شہری شکیل احمد خان شدید زخمی ہوا اور ہسپتال منتقل کیے جانے کے دوران زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا۔ انہوں نے کہا کہ جنگجوؤں نے خود سپردگی کی پیشکش ٹھکرا کر فورسز پر شدید فائرنگ کی اور فورسز نے فائرنگ کی مؤثر جوابی کارروائی کی، جس میں دونوں عسکریت پسند کو مار گرایا گیا۔ وہی آپریشن کے دوران شپین میں انٹرنیٹ سروس کو معطل رکھا گیا۔ حکام نے مسلسل 30ویں جمعۃ المبارک کو بھی جامع مسجد سری نگر میں نماز جمعہ منعقد کرنے کی اجازت نہیں دی۔ وہی مرکزی جامع مسجد کو بند رکھنے اور سربراہ اوقاف جامع مسجد میر وائس ڈاکٹر مولوی محمد عمر فاروق کو لگاتار محصور رکھنے کی کارروائی کو غیر قانونی اور غیر اخلاقی قرار دیتے ہوئے انجمن اوقاف نے امید ظاہر کی ہے کہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریب کے موقع پر موصوف کی رہائی عمل میں لائی جائے گی۔ یوکرین پر روسی حملے کے دوسرے دن جمعہ کو روسی فوج دارالحکومت کیف کے شمالی علاقوں میں داخل ہو گئی۔ یوکرینی حکام نے بتایا کہ روسی افواج یوکرین کے دارالحکومت کیف کے شمالی حصے میں تعینات ہیں۔ اقوام متحدہ نے کہا کہ یوکرین میں روسی حملے میں کم از کم 25 افراد ہلاک اور 102 افراد زخمی ہوئے ہیں، جبکہ بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق روسی فوج کی پیش قدمی کو روکنے کے لیے کیف میں قلعہ بندی بھی کی گئی ہے، جبکہ برطانیہ کے وزیر دفاع نے بتایا ہے کہ اس حملے میں تقریباً 450 روسی فوجی مارے گئے۔ دریں اثنا یوکرین کے وزیر دفاع نے بتایا کہ یوکرینی فوجی دستوں کے کمانڈر کے ساتھ 60 سالہ سے زائد عمر کے وہ بزرگ جو اخلاقی اور جسمانی طور سے دشمن کے خلاف محاذ سنبھالنے کے لیے تیار ہیں، انہیں جنگ میں شامل کیا گیا اور 18,000 رضاکار فوجیوں کو ہتھیار بھی فراہم کیے گئے ہیں۔ وہی روسی صدر پوتن نے روسی سیکورٹی کونسل کے ساتھ میٹنگ میں مطالبہ کیا ہے کہ یوکرینی فوج اقدار اپنے ہاتھ میں لے لے، اس سے ہمارے لیے معاہدہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ پوتن نے کہا کہ یوکرینی فوج غیر ملکی اشارے پر اپنے ہی شہریوں پر بمباری کر رہی ہے۔
भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने रूस और यूक्रेन जंग पर तशवीश का इजहार करते हुए टेलीफोन पर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से बात करते हुए रूसी सदर से तशद्दुद फौरी तौर पर बंद करने पर जोर दिया। पीएम मोदी ने इस बात पर भी जोर दिया कि हिंदुस्तान यूक्रेन से अपने शहरियों के महफूज अखराज और वापसी को सबसे ज्यादा तरजीह देता है। वजीर आजम ने जोर देकर कहा कि रूस और नेटो के दरमियान इख्तलाफात को ईमानदाराना और मुखलिसाना बातचीत के जरिए ही हल किया जा सकता है। उधर पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने यूक्रेन और रूस के दरमियान ताज़ा सूरत हाल पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि जंग किसी के मुफाद में नहीं, तनाज़े से तरक्की पजीर मुल्कों की मईशत को सबसे ज्यादा नुकसान होता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को उम्मीद थी कि सफारतकारी के जरिए जंग से बचा जा सकता था। वहीं तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने कहा कि रूस का यूक्रेन पर हमला नाकाबिल कबूल है, इससे मुस्तरद करते हैं। रूस यूक्रेन सूरत हाल से मुतलिक अपने बयान में उन्होंने कहा कि इलाकाई सालिमत के लिए तुर्की यूक्रेन की हिमायत करता है। उनका कहना था कि मैंने अपना हिमायती पैगाम यूक्रेनी सदर तक पहुंचा दिया है। यूक्रेन में रूस की फौजी कार्रवाई के बाद वहां मुख्तलिफ इलाकों में जेर तालीम कश्मीरी तलबा के वालिदैन में फिक्र तशवीश की लहर पाई जा रही है और उन्होंने मुतालबा किया कि उनके बच्चों को सही सलामत फौरी तौर पर वतन वापस लाया जाए। इधर जम्मू कश्मीर के सियासी लीडरों ने वजारती खारजा पर जोर दिया है कि वो यूक्रेन में फंसे हुए जम्मू कश्मीर के तलबा की बहिफाजत वापसी के लिए बैरूनी ममालिक में अपना अस्त्र रसूख का इस्तेमाल करे। CPIM के लीडर मोहम्मद यूसुफ तारगामी और कांग्रेस लीडर सुरेंद्र सिंह चिन्नी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अब्दुल गनी वकील ने हुकूमत हिंद के उमूर खारजा से जम्मू कश्मीर के तलबा की मदद के लिए यूक्रेन और रूस की हुकूमत के साथ मुदाखलत करने पर जोर देते हुए कहा, हमारी जो जम्मू कश्मीर रियासत है, यहाँ कश्मीर के भी बहुत सारे बच्चे जो है वो वहाँ पे फंसे हुए हैं और हमें ये सुनने में आया कि कुछ बच्चों का कांटेक्ट जो था वो अभी तक अपने पेरेंट्स के साथ था, लेकिन कुछ बच्चों ने अपना कांटेक्ट भी जो है वो खो चुके हैं, उनके पेरेंट्स तो बहुत परेशान है। तो कांग्रेस दिल्ली से लेकर यहाँ तक यही डिमांड करती है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और अपने ये जो इनका विदेश मंत्रालय है इनको एक आदेश दिया जाए सबको कि तुरंत जितनी जल्दी हो सके अपने बच्चे जो वहाँ पे फंसे हुए हैं उनको यहाँ लाने की कोशिश की जाए। बल्कि सारे मुल्क के लोग परेशान हैं, जम्मू कश्मीर के लोग परेशान हैं, हम परेशान हैं और मैं आपके माध्यम से लेफ्टिनेंट गवर्नर से अपील करता हूं कि वो फौरी तौर जम्मू कश्मीर का इन छात्रों का, इन जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो वहाँ शहरी इस वक्त फंसे हुए हैं, उनकी बात वजीर खारजा के साथ उठाए, प्राइम मिनिस्टर के साथ उठाए और ताकि उनका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी हो। इस वक्त सारे परेशान हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के बारे में। इसी दौरान जम्मू कश्मीर इंतजामिया के ओहदेदारों का कहना है कि कश्मीरी तलबा को वापस लाने के लिए इकदाम शुरू किए हैं और वो मुसलसल यूक्रेन में एम्बेसी के साथ राब्ते में है। यूक्रेन में रूस की फौजी कार्रवाई के नतीजे में वहां हर तरह अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया है, जबकि यूक्रेन के मुख्तलिफ इलाकों में 150 से जायद कश्मीरी तलबा वहां दरमांदा हो चुके हैं। Vladimir Putin, please go out to our country. Go out, go out. We don't want you. We don't want war and we don't want you. But if you come, it will be very bad because I know our army, I know our people. Now it's panic, but tomorrow it will be all in one and then it will be very bad for you. वादिये कश्मीर में मंगल और बुध की दरमियानी रात हुई ताज़ा बर्फबारी के बाद मौसमी सूरत हाल मुसलसल दिगरगू है और जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब भी वादी के बालाई इलाकों बशमूल गुलमर्ग और पहलगाम में हल्की बर्फबारी जबकि मैदानी इलाकों में बारिशें हुई। इस दौरान जुमे के रोज भी शहरी श्रीनगर समेत पूरे कश्मीर में मतला आलूद रहा, जबकि दिन भर बर्फानी हवाएं चलती रही। इधर महकमा मौसमियात के डायरेक्टर सोनम लोटस की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं हल्की बर्फबारी या बारिशें होने का इम्कान है। जुमा की सुबह एक बड़े साहने में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा बाल बाल बच गए। तफसीलात के मुताबिक लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा जुमा की सुबह उत्तर प्रदेश के शहर वाराणसी में एक कार हादसे में बाल बाल बच गए जब वो अपने आबाई शहर गाजीपुर जा रहे थे।
और रास्ते में उनकी कार राजघाट पुल की डलवान पर नस्ब लोहे के सितून से टकरा गई। इस टक्कर के नतीजे में कार की बाई जानिब को नुकसान पहुंचा और गाड़ी का एक पहिया भी पंचर हो गया। ताहम मनोज सिन्हा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और वो बिल्कुल सही सलामत अपने आबाई शहर गाजीपुर पहुंच गए हैं। नाज़रीन, इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुश रहो, आबाद रहो, कोरोना से महफूज रहो। पी न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। दीजिए अपने मेज़बान बशीर नाज को इजाज़त। खुदा हाफिज।